자, 기록은 시작되고 있고요. 아직 이거 쓰기 전에 채점을 먼저 하고 가겠습니다. 채점 시간. 오늘은 11월 11일 GTI 2S 수업이고요. 자, 여러분 그러면 우리 채점하러 갑시다. 우리 교재 어디로 가냐면 여름 혹시 어딘지 아니? 113쪽으로 가세요. 113쪽. 자, 113쪽부터는 불러주면 답 체크하고 넘어갈게요. 자, 1번부터 1번. As if he had seen a ghost. 알겠지만 여러분, 여기서는 과거 완료 나올 겁니다. 선생님이 had 할 때 이게 너무 힘들어가지고 그냥 had로 알아주세요. 2번에 as if she had stayed home all day. 3번에 as if he had witnessed the accident. 4번에 as if he had met her mother before. 5번에 as if he were an expert on marine mammals. 6번에 as if he had used this lawnmower before. 7번에 as if she were a professional opera singer. 8번에 as if he knew the truth behind the accident. 하시면 됩니다. 뒷단으로 넘어가서 1번에 He didn't climb Mount Everest. 2번에 사실 his major isn't computer science. 3번에 she doesn't work out at the gym every day. 4번에 she didn't make a mistake in the document. 5번에 she didn't cook all the food for the party by herself. 6번에 he didn't interview the actress about the new movie. He didn't interview the actress about the new movie. 내려가서 exercise 3, 1. As if he hadn't lied. 2번에 as if he were a child. 3번에 as if she weren't embarrassed about. 4번에 as if she knew the answer. 5번에 as if she had lived in Hong Kong. 6번에 as if he had been a movie star. 오른쪽 가겠습니다. 자, 1번에 if 생략이죠. Were I in your position? Were I in your position? 2번에 had I had a car? 그리고 3번에 should you need my help? 여기서 should가 있는데요. should 3번에 별표 치고요. 선생님이 아마 should를 가르치진 않았던 것 같아요. 그렇죠? 실제로 가정법 중에서는 정말 안 나오는 파트긴 하지만 3번에 별표 친 다음에 오른쪽에 이렇게 써줄래 얘들아? 정말 혹시 뭐뭐라면, 정말 혹시 물결 표시라면 should가 나오면요, 이거는 정말 일어날 가능성이 혹여나 이런다면 약간 이걸 강조하는 거예요. 별다른 뜻은 없고요. 그냥 가정법 과거하고 비슷한데 should를 쓰면 진짜 혹여나 마음이 바뀌면 이라고 하고요. 그리고 이거 괄호치고 이렇게 줘도 괄호치고 또 다른 별명이 뭐가 있냐면 미래가정법이라는 별명이 있습니다. 미래가정법. 지금 여러분이 예문을 보시면 3번에 If you should need my help 이거 아직 안 일어난 일이거든요. 근데 혹시나 내 도움이 필요한 일이 온다면 미래에 온다면 Do not hesitate to ask me 이렇게 되기 때문에 3번은 미래의 가정법이에요. 다만 선생님이 따로 여러분한테 페이지를 하나 할애해서 가르칠 정도로 많이 나오진 않기 때문에 약간 그런 게 있나 보다 하시면 됩니다. 4번 갈게요. 4번 Had he told the truth? Had he told the truth? 다음에 exercise 2로 갈게요. Were he honest? Were he honest? 2번에 Had I known her address? 3번에 Had I had enough money? 4번에 Had he taken the doctor's advice? 다시 넘어가시면 되겠습니다. 다음 넘어서 116쪽 첫 번째부터 이거 여러분 다 들으세요. 1번부터 4번까지 첫 번째하고 두 번째 모두 without하고 but for 쓰면 됩니다. 여러분이 그걸 틀렸을 것 같지가 않아요. 1번에 without the computer but for the computer 세 번째만 좀 신경 쓰면 되겠죠. Were it not for the computer 자 2번 가서 또 without but for 그 다음에 그냥 his advice 하면 되고요. 내려가서 had it not been for his advice 저번에도 강조 한번 한 적 있지만 not을 had에 끌고 가면 안 돼요. had만 앞으로 가서 had it not been for his advice 하면 됩니다. 3번 또 without but for homework 마지막
were it not for the homework. 4번도 똑같이 without but for 하고 the rescue workers 한 다음 마지막 had it not been for the rescue workers 하시면 됩니다. 오른쪽 가서 자 without her help I couldn't have found the bank. 2번 without water all animals on earth would not exist. 3번 without email we couldn't have conducted a worldwide survey. 4번 but for the subway the traffic would be much worse than it is now. 5번 if it had not been for his car we would have been late for school. There was exercise 3, 1. If it were not for the map, I would be lost in the middle of the forest. 2번. If it were not for the internet, we could not collect information easily. 3번. If it had not been for the rainy season, we would have had a great vacation. 4번. If it had not been for your advice, I could have started my own business. 너무 빠르면 꼭 얘기해더라. 5번. If it had not been for his leadership, they could not have survived the shipwreck. 다음 가보죠. 자, 118조. 1번 4번이에요. 2번도 4번이에요. 3번엔 5번이에요. 4번에는 2번이에요. 5번에 3번, 6번도 3번, 7번엔 2번이에요. 8번에 3번, 9번에 5번입니다. 10번에 4번, 11번에 2번, 12번에 3번, 13번에 5번, 14번도 5번, 15번에 3번, 16번에 4번입니다. 뒤로 넘어가서 17번에 4번, 18번에 4번, 19번은 5번, 20번에 3번, 21번에 5번, 22번에 4번, 23번에 5번, 24번에 4번, 25번은 disappears를 disappeared로 바꾸시면 돼요. 과거형으로. 26번 lived가 아니라 had lived라고 과거 완료로 바꾸시면 됩니다. 27번 if it had not been for 28번 I wish the news were true. 오른쪽 가서 29번 she looks as if 또는 as though she were sick. 그게 있어요. 꼭 알려줘야 되는데 그때 그렇게 강조를 못했던 것 같아. 29번 위에다 별표 3개 치세요. 거기다 뭘 적냐면 여러분 이걸 꼭 적으세요. 나중에 이거 고등학교 가가지고 이거 모르는 친구 굉장히 많거든요. as if 가정법이라고 부르지만 얘를 똑같이 쓸 수 있는 말이 따로 있습니다. as though를 써도 완전히 똑같아요. 그러니까 여러분이 저 지난 시간 배웠던 as if에 관련된 모든 지식은 그냥 as though로 돌려도 똑같습니다. 알았죠? 근데 이게 언제 필요하냐면 이거예요. 시험 문제로 물론 중학교 때 나올 가능성은 정말 희박한데 고등학교 독해에서 굉장히 중요해요. 왜냐하면 아이들이 밑에 걸 봤을 때 as if를 못 떠올리는 경우를 굉장히 많이 봤습니다. 그러니까 똑같다는 걸 꼭 기억하세요. as if가 as though야. as though가 as if고. 네, 꼭 기억하세요. 다음 내려갑니다. 30번. 30번에 had looked for. 31번에 had. 32번에 had known. 33번에 had finished. could go. 34번에 had not been. 밑에는 not have been. 좀 어려워지다. 다시 had not been. 밑에 거는 not have been. 하고 다음 장 넘어갑니다. 다음 장 넘어가서 첫 번째 문장. If it had not been dry that day. 쉼표 찍고 the fire wouldn't have spread quickly. 2번 갑니다. 2번에 If it had not been for the smoker, the forest wouldn't have been destroyed. 마지막 3번의 정답은 4번이에요. 4번이 뭐로 바뀌어야죠? would로 바뀌어야겠죠? 네. 그러면 되겠습니다. 준서. 잘 왔습니다, 준서. 일단 채점은 방금 끝났어요. 방금 아직 안 끝났어요. 월북으로 가시면 되고요.
다 같이 얘들아 월북으로 가줄까요? 그래서 잘 왔습니다. 그래도 월북으로 가셔서 월북에서는 몇 쪽이었냐면 236쪽만 237쪽이군요. 237쪽으로 갑니다. 다 같이 채점해주세요. 1번에 were, 2번에 had worn, W-O-R-N-E, where, were, weren으로 PP예요. 3번에 would have, 4번에 would have been, 5번에 would be. 1번 가면 내려가서 1번 I lived by myself. 2번에 you had watched the sunrise with us. 3번에 there were more books in the library. 4번에 Alex could come to my birthday party. 5번에 she were quieter. quiet 있죠? 조용한. 거기다 er 더 붙이다 quieter. 내려가서 F에 1번에 If I had brought my wallet with me, I could have lunch now. 2번에 If Toby hadn't gone to the bathroom, we could get on the train now. 3번에 If Molly hadn't dropped my phone, I wouldn't be angry with her now. 그렇죠. 이거는 3번은 이제 혼합가정법의 대표적인, 그러니까 걔가 안 떨어뜨렸다면 내가 지금 화내지 않을 텐데 이런 거고요. 4번 갑니다. If you hadn't forgotten your passport, we would be flying to Hawaii now. 5번 If the driver had been careful enough, the passengers wouldn't be in the hospital now. 6번에 If I had spent my allowance wisely, I wouldn't only have $1 in my bank account now. 자, 여기서 여러분 별표 칠 게 있습니다. F의 1번부터 6번까지 맨 끝에 있는 now에다 동그라미를 다 쳐주세요. 네, 이게 그래도 도리예요. 이걸 안 써도 되긴 하거든요. 근데 여러분이 당분간 그리고 어쩌면 고3 때까지 만날 모든 어법 문제는 혼합가정법에서 이걸 힌트로 줄 겁니다. 알았죠? 이게 힌트예요. 여러분이 혼합가정법인 걸 알아채려면 분명히 왼쪽은 다 그 가정법 과거 완료를 썼는데 왜 now로 끝나지? 이걸 꼭 보시고 의미적으로 차이가 있구나. 혼합가정법 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 넘어갈게요. 다음에 G로 갑니다. G의 1번. 너무 쉽죠? 이건 뭐 부를 필요가 있을까? But for his help, without his help 뒤에 똑같고요. 2번 But for the police, without the police 뒤에 똑같고요. 3번 But for the moon, without the moon 뒤에 똑같고요. 4번 But for your advice, without your advice 뒤에 똑같습니다. H 갑니다. H번 1번에 As though 이거 여러분 잘 풀어왔니? As though he had plenty of experience. 아까 얘기했듯이 as if랑 똑같아요. As though he had plenty of experience. 2번 갑니다. Were it not for this application? Were it not for this application? 3번. Had it not been for her warning? 4번. As if she had saved thousands of lives. 5번. Were I smart enough? 6번. If you should come back to Korea. If you should come back to Korea. 아까 선생님 별명이 뭐라 했지 얘들아? should가 등장하는 if는 미래가정법이라고 잠깐 얘기해줬죠. 잘 나오지는 않지만 우리 높은 수준을 바라본다면 알고 있는 게 훨씬 나아요. 7번 갈게요. Had he known about your health conditions? 하시면 되겠습니다. 자, 지금 시간 뭐 하는 거냐? 틀린 거 반드시 보세요. 반드시 보고 선생님한테 물어볼 거 꼭 물어보고. 누누이 강조하지만 이 시간이 매우 중요한 시간이에요. 그리고 준서는 아까 그 월북어 선생님 숙제 검사했거든. 앞쪽 볼까? 아유 잘했다. 오케이. 그렇지 잘했습니다. 준서는 가정법 파트 2번 통과. 잘했습니다. 보시고요. 모르는 거 한번 질문해 주시고. 원래는 이제 이 리뷰 테스트를 모두 한번 봐주는 게 정상이지만 아직 안 본 친구가 있어서 그랬다가 힌트가 노출되기 때문에 일단 따로따로 물어봐 주세요. 자기가 혹시 리뷰 테스트에서 진도 테스트에서 뭔가 모르는 게 있으면 따로따로 물어봐 주세요. 그리고 지금 책에서 질문도 너무 좋습니다.
미래 가정법 직설법을 어떻게 바꾸냐? If you should need my help, do not hesitate to ask me. 이때는 as로 바꾸고요. 직설법 잘 바꾸지 않아요. 미안해요. 네. 왜냐면 이거는 진짜 혹시 일어날지 모르는 미래를 얘기하잖아. 그래서 이미 일어난 일은 아니에요. 그래서 현재사실 반대 같은 경우는 as 그렇게 나가는데 미래 가정법은 직설법이 따로 없습니다. 다만 선생님이 틀렸을 수도 있으니까 한번 찾아볼게요. 그렇죠? 네, 선생님이 지금까지 본 적은 없어요. 너무 좋은 질문이야. 너무 좋은 질문이고 사실 처음 받아본 질문이야. 그래서 한번 선생님 따져볼게요. 미래가정법은 직설법이 한 번도 본 적이 없으나 여러분이 이렇게 좋은 질문을 하면 선생님이 꼭 찾아주겠습니다. 대부분은 선생님이 질문에 대답을 할 수 있어요. 근데 모르는 건 찾아줄게요. 미래가정법, 직설법. 일단 선생님한테 질문할 거 있으면 질문해. 오케이, 요령아 없습니다. 네, 없다고 생각하셔도 돼요. 고마워요, 질문. 너무 좋았어요. 가정법 미래는 안 일어난 일이기 때문에 직설법을 돌릴 수는 없습니다. 말 그대로 가정. 또 모르는 거 있나요, 여러분? 한번 듣고 싶다 설명을. 얘기했지만 여러분이 이제 스스로 공부할 때도 이 부분이 매우 중요해요. 틀린 걸 고치려는 게, 틀린 거를 줄이려는 게 우리 공부의 목적입니다. 그렇기 때문에 스스로도 한번 파악을 해보고 파악이 안 되면 선생님한테 꼭 물어보셔야 돼요. 왜 이러나요? 그러면 1분 뒤에 수업을 시작하겠습니다. 모르는 거는 물어봐 주세요. 그냥 뭐 수업 시간 활용하는 게 제일 좋긴 한데 아니어도 언제든 얘기해 주시면 됩니다. 다 됐니 얘들아? 물어볼 거 없어? 물어볼 거 없어? 잘 됐니? 가정법 많이 배웠죠?
중학교 3학년 내신, 그러니까 학교 내신에서는 as if랑 I wish를 빼고 내시는 경우가 많아요. 다만 여러분이 고등학교를 생각했을 때 절대 거기까지만 공부하시면 안 됩니다. 다 아셔야 되고요. 그러면 앞에를 잠깐 봐주시면 되겠습니다. 우리가 얘들아 그 뒤쪽이 원래 비교급과 최상급 그리고 일치와 화법이 잠깐 들어가는데 선생님 생각에는 그 관계사를 하는 게 좋을 것 같아요. 당장 우리가 다음 주에 시험을 보잖아요. 그렇죠? 문법 시험을. 그래서 레벨 테스트 보잖아요. 그러니까 우리가 그 전에 그 좀 큼직한 근육을 배우는 게 낫지 않을까 싶어서 그때 사실 일치와 화법에서 문제가 나올 가능성은 극히 드물기 때문에 선생님 생각하는 관계사를 먼저 하는 게 좋다고 생각합니다. 네. 문제 없죠? 네. 그러면 가볼게요. 문제 있으면 꼭 얘기하세요. 관계사를 가봅시다. 관계대명사를 일단 적어주시면 되겠습니다. 관계대명사 여러분이 처음 수업하는 건 아닐 거예요. 하지만 우리가 이제 큰 시험을 앞두고 있을 때 관계사에서 문제가 나올 수 있는 범위는 굉장히 크죠. 확률도 높고 관계사라면 뭐 두세 문제는 최소 나올 수 있어요. 20문제 중에서. 적어주시고 시간적 여유가 있으면 뭐 비교급이나 일치화법도 조금이라도 더 해주는 걸로 할게요. 어차피 시험은 전범이기는 한데 여러분이 어쨌든 사람이다 보니까 최근에 배운 게 머릿속에 잘 남는다는 거야. 최근에 잘 배운 게 머릿속에 남겠죠. 관계 대명사입니다. 쓰면서 모르거나 의문점이 생기는 부분은 잘 갖고 있다가 질문하면 제일 좋겠지만 만약 질문하기가 조금 그러면 선생님 이따 설명할 때 열심히 들어주세요. 대부분은 다 설명이 될 거니까요. 그리고 우리 수준이 좀 되기 때문에 설명이나 어떤 필기 같은 건 조금 생략하고 넘어갈 겁니다. 그래서 여러분이 복합관계사를 배우게 하는 게 일단 오늘 목표예요. 복합관계사가 문제 나올 수 있기 때문에 좋아. 어떤 거? 진도 테스트? 그러니까 진도 테스트? 레벨 테스트? 레벨 테스트 범위는 전범이에요. 그거는 윗반도 똑같고 아랫반이 좀 더 불리해요. 우리는 그래도 좀 높은 레벨이어서 여러분이 차라리 유리하고 전범입니다. 네. 레벨 테스트이기 때문에. 레벨 테스트 언제 봐요? 레벨 테스트 토요일날 우리 문법 수업 시간에 볼 겁니다. 네. 그럼 그때 문법 수업을 안 해요? 아니에요. 조금 해요. 20분 정도 하고 그래서 시험을 볼 거예요. 그 토요일 너희들은 아마 또 끝나고 그걸 봐야 될 거야. 독해 시험을 봐야 될 거야. 대신 선생님이 2교시 시작되기 전에 한 번 더 여쭤보고 올게, 알았지? 내신 언제부터 시작해요? 내신은 대부분의 학교가 지금 내신 기간이 아니거든요. 지금 내신 기간의 학교도 있어요. 세움중하고 한 두세 개 있는데 그 친구들이 아니면 11월 18일 다음 주 토요일부터 시작입니다. 너무 유감이에요. 이렇게 말을 하게 되어서. 선생님들도 애들이 이렇게 해도 되나요? 라고 말하신 분이 있었는데 내가 어쩔 수 있는 게 아니에요. 그 중학교 2학년이 대부분이죠. 중학교 2학년 친구들은 다음 주 토요일부터 내신이 들어갑니다. 솔직하게 얘기할게요. 여러분 잠깐 들어봐. 솔직하게 얘기할게요. 최악의 경우 여러분은 오전에 문법 레벨 테스트를 보고요. 끝나고 나서 독해 레벨 테스트를 100분 보고요.
집 가서 내신 영상을 보고 필기 인증해야 될 수도 있어요. 안타깝지만 여러분 그 저번에 그러지 않아요. 그런 것 같아요. 그래서 뭐 아쉽지만 그럴 것 같습니다. 대신 선생님 이거 컨펌 한 번만 더 받아볼게요. 진짜 이런지. 네. 다만 여러분도 어디서 뭐 들은 게 있을지 몰라도 목금 친구들은 목요일 금요일 문법 시간에 보거든요. 그리고 나서 토요일에는 독해만 보면 되는데 우리 토요일반 수업 같은 경우는 문법 시간에 수업 시간에 이걸 보라고 하셨기 때문에 이렇게 될 가능성이 높습니다. 수요일에 못 오면 어떡해요? 토요일 못 오면 그 친구들은 다음 주 주중에 따로 부를 겁니다. 근데 개인적으로는 스케줄을 바꿀 수 있다면 최대한 바꾸는 걸 추천해요. 왜냐면 다른 주중에 막 그 약간 못 본 애들끼리 모여가지고 막 되게 바빠져요. 그러니까 학원 안 오는 날 와가지고 되게 힘들고 그렇거든요. 사실 이때 볼 때 보는 게 좀 더 좋아 보이긴 합니다. 뭐 선생님이 어쩔 수 있는 건 아니고. 그럼 다음 주 목요일 날 독해 테스트 없어요. 지금 주간 테스트. 아, 주간 테스트 다음 주 목요일 날 없습니다. 네, 없는 게 낫겠죠? 네. 그렇죠. 사실은 그 월수금하고 화목반은 있어요 지금. 내가 봤을 때 토요일반은 아닌 것 같아요. 그래서 없습니다. 그렇죠. 보고 싶은 사람은 얘기하세요. 따로 조용히 하지. 이게 진짜 아니 진짜. 왜냐면 이거 진도 테스트 권리야 얘들아. 선생님 열심히 만들어서 여러분이 이거 시험하는 거니까 여러분 혹시나 진짜 원하면 따로 와서 그냥 조용히 얘기하면 돼. 문자 한 통 보내면 돼. 그럼 누가 이랬어 이렇게 안 할 테니까. 알죠? 그냥 따로 말을 해. 그렇고 진도 테스트는 없어요. 다음 주 진도 테스트는 없고 대신 여러분이 토요일 날 이런 스케줄일 수도 있다. 선생님이 이따가 중간 쉬는 시간에 한 번만 더 확인하고 말씀드리겠습니다. 만약에 확인을 받아도 아마 문법을 어떻게 하냐의 문제지 독해랑 그 내신 일정은 꼭 될 겁니다. 거의. 이건 거의 확정적이에요. 독해랑 내신은 여러분이 그날 하셔야 되고 그건 우리 반만 그런 게 아니라 다 그렇고 여러분이 조금 힘든 건 그날 문법 수업 시간에 이걸 볼 수도 있다는 거. 그게 좀 힘들죠. 네. 또 질문? 그렇군요. 네, 그렇습니다. 또 이렇게 마구 텐션이 떨어졌어요. 할 수 있어 얘들아. 뭐 시험 보는 게 뭐 이렇게 어려워. 잘 봐서 올라가면 되고. 네, 또 이제 새로운 새 학기도 시작되고. 저번에 선생님이 내신했던 친구들 이번에는 임강호 선생님이 하게 됩니다. 네, 좋아요. 그렇게 하시면 되고요. 선생님이 중학교 3학년 내신을 맡기 때문에 지금 하고 있어요 이미. 그래가지고 중학교 2학년은 임강호 선생님이 대부분 가져가십니다. 좋습니다. 자 여러분 다음 넘어갈까요? 다음 넘어가면 안 되지. 자 여기서 잘 들어 얘들아. 관계대명사에서 여러분이 이 첫 번째 페이지에서 설명을 들어야 될 정도로 어려운 파트는 별로 없겠지만 그래도 중요한 포인트 몇 개만 얘기해 줄게요. 관계대명사는 이름 안에 들어가 있지만 관계랑 대명사입니다. 관계라는 거는 둘 이상 이렇게 연결이 돼야 되잖아. 그래서 접속사가 연결을 해줘요. 너랑 나 이렇게 이어줘. 대명사는 대명사 역할을 해서 접속사 플러스 대명사 역할을 한다고 많이 봤을 겁니다. 근데 사람이 이 말을 들었을 때 별로 와닿지가 않아요. 그래서 밑에 예문으로 보여주고 있는데 위에 나는 그 여자를 좋아해. 근데 그 여자는 내 친구를 좋아해. 이런 경우에요. 이랬을 때 the girl하고 the girl이 똑같이 공통된 부분이니까 선행사가 돼요. 선행사. 그리고 공통된 부분이니까 중복해서 쓸 필요가 없잖아. 여기 지우고 두 개 합친 거지. 여러분이 초등학교 때였다면 이렇게 합쳤을 겁니다. I like the girl and she likes my friend. 근데 아까 뭐라 그랬어요? 접속사와 대명사 역할을 한 방에 하는 게 관계대명사라 했죠. 여기서 and she 부분을 관계대명사 후로 돌리면 된다. 여러분이 지금 관계대명사 문장 자체를 만들지 못할 실력은 아니기 때문에 이해는 됐을 거라고 믿고요. 혹시 이해가 안 됐거나 추가 설명 또는 추가 질문이 있으면 꼭 말해주세요. 괜찮으면 뒤로 가겠습니다. 관계대명사 표는 그냥 가볍게 그려주시면 됩니다. 우리 반 중에서 이걸 모르는 친구가 있을 거라고 생각하진 않아요. 다만 관계대명사는 얘를 안 적고 지나갈 수는 없어요. 일단 적어주세요. 쭉쭉 적으시고. 개인적으로 너무 힘들이지 않는 걸 추천합니다. 왜냐면 이게 어린 반이었으면 레벨 낮은 반이었으면 선생님이 얘들아 이거부터 외워 이렇게 나가는데 우리 반은 이게 머릿속에 있다고 믿어요. 그냥 뭐 대충은 아니더라도 약간 힘 빼고 쓰셔도 돼요. 중요한 건 여기가 아니고 여기서 힘이 빠지면 안 돼요 얘들아. 이따가 관계 부사 넘어갈 때랑 그리고 복합관계사 갔을 때 여러분이 살아있어야 되거든. 지금 체력 관리 좀 하고 우리는 뒤쪽이 더 중요하니까.
주소 언제 한번 지각하다 나한테 저런 말 들어봐야. 저 학생 진짜 나가나 본데. 잘 썼죠 여러분? 네, 이거 뭐 어렵지 않았을 것 같고 여기서 중요한 포인트만 색깔 좀 넣자. 여기 대시 소유격이 없다는 게 중요해요. 대신 소유격이 없습니다. 그렇죠? 그렇고요. 그러면 여러분 이런 경우가 있어요. 그러면 뭐 사람, 사물, 사람, 동물 이렇게 섞여있는 선행사는 어떡하냐? 뭐 어쩔 수 없죠. 그때는 whose를 써요. 근데 that 자체는 애초에 없어요. 또 한 가지 여기 목적격에 이거 좀 목적격에 여기 좀 색깔을 좀 칠해주세요. 여기에 who 되죠. 물론 who 됩니다. 실제로 미국 가면 정말 많이 who를 써요. whom 거리는 걸 별로 안 좋아할 정도로. 근데 한국 시험에서는 어쩔 수가 없어요. whom으로 외우세요. 그냥 whom인데 who도 된다 이렇게 외워버리면 여러분이 힘들고 그냥 whom이다 라고 기억하시는 게 훨씬 낫습니다. 네, 그러고 나서 뒤로 넘겨가도록 할게요. 레벨 테스트 기준에서는 네, 사람 목적격이 후만 된다 이게 기준이에요? 그게 좋습니다. 여러분이 앞으로 만나는 거의 모든 영어 시험에서는 whom이 정상이라고 보시면 돼요. 어떨 때, 지금 좋은 질문인데 어떨 때 여러분이 조금이라도 반대쪽을 의심하면 되냐? 이런 경우에요. 다음 중 틀린 문장을 한 개 고르세요라고 한 개라고는 안 하죠. 그냥 고르세요라고 했는데 아무리 봐도 나는 100% 확신해. 정말 나의 문법 모든 걸 걸고 얘기할 수 있어. 모든 게 확실해. 근데 하나만 who를 썼어. 뭐 그때만 좀 생각할까 말까 정도입니다. 일반적으로 이렇게까지 극한적인 상황이 아니면은 그냥 whom이 맞다고 생각하세요. 선생님이 영어를 정말 좋아해요. 미국에서 영어 쓸 수 있는 사람이 되고 싶거든요. 여러분도 그렇고. 그래서 이렇게 가르치는 게 너무 가슴 아픈데 한국 시험에서는 whom으로 외우세요. 알죠? 그게 여러분이 나중에 훨씬 덜 방해를 받을 거예요. 넘어갑니다. 뒤쪽 가서 3번. 관대에서 격의 구분입니다. 격의 구분. 얘는 얘들아 그 뭐였지? 밑에 이거 안 써도 되지 않을까? 지워줄게. 얘 지우세요. 얘 지우고. 네, 이것만 딱 적고 갑시다. 여러분 중에서 지금 격을 구분 못할 정도 실력 아무도 없어요. 주격 관대는 뒤에 주어 안 보이고 목적격 관대는 뒤에 목적어 안 보이고 이게 정상입니다. 그래서 우리가 소위 관대하고 접속사 대에서 구분할 때는 뒤에 완전한 문장이 오냐 불완전한 문장이 오냐 그걸로 나누죠. 실제로 이래요. 사실 여러분이 독해 시간에 얘들아 이거 이때 대은 무슨 격 관대지 했을 때 2초 이상 걸리면 안 돼요. 특히나 우리 반 수준이라면 이제 2초 이상 걸리면 안 돼요. 왜 그러냐면 지금 이렇게 간단하게 뒤에 주어 보이냐 안 보이냐로 주관대가 나오고 목적 보이냐 안 보이냐로 목관대가 나와야 되기 때문에 계속 연습을 해서 2초 이내로 만드셔야 됩니다. 충분히 그럴 수 있는 실력들이고요. 어렵지 않죠? 특히나 굳이 이 페이지에서 조금 강조를 하자면 위에 거는 잘하는데 밑에 거에 별표 하나라도 더 쳐주세요. 많은 친구들이 가끔 까먹는데 예를 들어서 뭐 I know someone that my friend is interested in 해가지고 전치사 뒤에 혼자 남아버렸어. 뒤에 목적어 안 보여. 그럼 못 관대입니다. 전치사 뒤에도 목적어가 있어야 되는 자리인데 없는 거니까요. 넘어가도록 하겠습니다. 소유격 관대는 조금 다른데요. 소유격 관대는 네, 얘도 이거 다 지우고 이렇게 갑시다. 여기까지만 쓰세요. 알죠? 여기까지만 쓰고 명사예요. 명사. 근데 일단 밑에 보면서 여기까지만 써. 알겠죠? 예문을 우리가 버리면서까지 할 필요 없잖아. 눈으로는 보되 여기까지만 쓰세요. 필기를 지금 줄이는 이유는 여러분들이 뒤에 힘을 발휘해야 돼요. 지금 여기 말고 복합관계사랑 관계부사 쪽이 그래도 여러분이 좀 덜 노출됐을 겁니다. 그쪽에 가서 살아있으려면 힘을 조금 아낄 필요가 있어요. 굉장히 쉽죠? 여러분이 소유격 관대를 이제 하다 보면은 생각보다 쉬워요. The girl's hair. 네. 여자의 머리카락 하면 됩니다. 그럼 얘들아 선생님 말을 조금만 따라와봐. 얘가 왜 어떤 게 중요하냐면
여러분이 만약에 여기 whose가 가려져 있다고 생각했을 때 whose가 가려져 있다고 생각했을 때 여기 뭘 넣냐 이걸 거 아니에요. 그럴 때 뒤에 here이 있는데 명사가 있으니까 주격은 안 돼. 왜냐면 주어 할 만한 애가 있잖아. 주격 관대가 아니구나. 판단을 내리세요. 주격 관대 아니야. 목적어를 하려고 보니까 지우야. 지금 목적어가 필요한 곳에 목적어 안 보이는 게 있니? 아니면 목적어 애초에 필요 없었던 거야. Hair is green. 어때? 희원이가 더 줄까? 네. 목적어가 원래 있었어야 되는 자리에 안 보이는 게 있어? 아니면 원래 목적어가 없었던 문장 같아? 없었던 문장이 맞아요. 그러니까 못 간대도 아니에요. 그렇죠? 못 간대는 있었어야 되는 자리에 안 보이는 게 못 간대란 말이야. 그럼 주격도 아니고 목적격도 아니니까 뭘 판단하라고요? 이 선행사의 이건가 이렇게 소유 관계만 판단하시면 됩니다. The girl's hair. 그래서 그렇게 되면은 소유격 관계 알 수 있어요. 질문이 있으면 꼭 하시고요. 없으면 일단은 조금 쉬자 해서. 자, 지금부터 좀 쉬고요. 55분까지 쉬어주세요. 55분까지. 그리고 나서 뒤로 갑니다. 지우의 스타일이에요. 수학 문제가. 따라라따따. 준선 가방을 입고 다니는구나. 그럴 수 있지. 좀 쉬고 있어야 되나? 55분 할게요. 일어나. 싫어. 일어나고. 가서 노래 마시고 와. 같이 가. 귀찮아. 아 진짜. 왜? 아 오세요. 아 왜 이래. 아파. 같이 가. 그 차이가 뭐냐? 위에서 아 잘했다. 이렇게 좋아. 아니 그거는 좋은 거 아니고 그거 저거 만두 좀 비싼 거. 이음새가 아니라고 불리면 안 돼. 차이가 똑같잖아. 아니야. 좋아 좋아. 아니야 봐봐. 되게 색깔 차이가 없는 거 아니 색깔은 차이 색깔은 차이 안 나. 이렇게 나온다면 얘는 뭔가 차이가 없잖아. 아니 두께가 다르잖아. 그냥 이제 그냥 다를 때 제일 좋은 거야. 그 처음에 4개 봤는데 색깔 아니 색깔 예쁜데. 아 근데 이런 색깔 없다는 거야. 이건 색깔 없잖아. 그걸 안 찾아보고 있겠지. 없어 일단. 이게 살짝 드러운 초록색. 다 써? 아니다. 근데 리필이 새로 사기 아까워. 이번 색깔 0.38 너무 굵고 0.38이 있다고? 0.28이 제일 좋아. 이게 얼마지? 무슨 게 없지? 잉크가 너무 칼칼 나네. 아 그거 싫어. 이 정도 같으면 그런 거 좀. 이거 옛날에 누나가 그 타일러가 있었잖아. 처음에 제일 거 오지랖
자꾸 너무 지금 버벅거려. 근데 이거 없으면 얘 종이가 이거라도 줘야 되는 거지. 그냥 좀 이런 거. 박수장. 종이가 아니 건지 뭐 있던데 그리고 형광펜이랑 바구니 알아? 뭐 아까우니까 시키는 왜 이렇게 많아? 그것이 한국 수다원 검사에서 이거 되는 건가? 테스트는 다 써. 태룡시 태룡도 그렸듯이 물에서 아 이거 좋다. 색깔. 이런 거는 굳이 쓸 데가 있어. 응. 얘기할 필요를 있을 걸요. 진짜 너네 안 보이지만. 야 이게 제일 이렇게. 굳이 놀다는 이유가 뭐야? 아니 너한테 쓸데 없어. 아, 이거 영어 공용이야. 수학이지 않아 영어 하겠어. 근데 나는 이거 복화 외울 때 쓰는 거야. 발문자가 선물로 나왔거든. 제가 진짜 알고 어제 처음으로 깔았어. 네? 그리고 별로야? 아 자세히 오늘 흑대기도 있고 필기도 있어. 혼자리 너 막 이런 식으로 내가 쓰면 그거 하나 죽을 뻔했다니까 이거. 이거 근데 왜 이렇게 쓰고 이렇게 해야 좀 그거 마지막 거 할 때 좀 뭔가 물이 남잖아. 한번 쓰면. 얘네 혼자게 통과를 할줄 외우잖아. 왼쪽에 안 돼. 이렇게 제시본다 삐뚤게 쓰는 거야. 얘 말고 그 의게 뭐 그런 거잖아 뒤에. 요즘 스페이스부터 배워가지고 말도 안 되는 소리 하고 있어. 우주에서 어떻게 나와? 애초에 그게 뭐 기대서 아니 아무튼 그게 좀 이야기 설정하고 문제가 있어. 태양은 한 번도 집을 못 가본 애가 우주에서만 살았대. 집을 가면 추워. 그러니까 그거 애초에 소설이 그러면 ton이어서 있어. 임산부를 로켓에 태우는 것 자체가 좀 이상하게 된 거 아니야? 우리 애들 그게 교육이 안 되잖아. 어떻게 임산부를 태울 수 있냐? 애들 지금 죽는 거 아니냐 이러면서 진정성이 떨어져. 내가 바로 뛰어다니는 어떻게 검은색 하나를 보냈어? 앞뒤 내용을 안 알려주니까 갑자기 그냥 급작해. 너의 민족이 이거 있진 않아. 졸려. 누구야 뺑기 쓴 사람? 누구야? 양준서. 네? 아니야. 지우 에? 들어왔냐? 예. 제일 늦게 들어와. 너무 싫어. 뭐야? 진짜 너무 싫어. 짜라잔. 아, 뒤에 문제 알아. 진짜 미신내 미신이죠. 와 준서 수학인이구나. 재밌어. 그런 걸 보는 줄 몰랐네. 파이의 시각. 네. 대단한데. 어쩐지 그래서 SOS 근데 학원은 뭐 했는데? 애들 놀랐다 이번에. 그럼 다행이다. 여기 선물 확률이면 꽤 나름 만점이 90점이야. 15개니까 하나에 몇 점씩이고
나온다고? 그럼 100점이 90점 아니야? 아까 아 싫어. 병원에서 공포증 있어. 어제 1시간 동안 달력 풀다 삼각형 그 비례 없었고 풀다 단짠단짠 아 이런 걸 푼다 우리가? 프로 있었거든? 아니 그거 기억이 안 나는 거야. 나도 모르겠는데 시험 보고 있었는데 시간 찍고 네이버에다가 대진 몇 분이라고 있으면 세도 분량이 그냥 많아. 이거 찍어서 이거 답장 알려주면 안 돼? 하여튼 나는 시험 진짜 아니 그러니까 시험 본 아니면 기억해서 그림을 그려서 그 이미지를 그려야지. 이 친구 아니야 이거? 아 대신 아 미치겠어. 이런 날에 그럴 수 있지. 괜찮아 걔는 뭐. 아니 이게 참 진짜 아니 왜 하필 어려운 질문에 이성 선생님 관계 아왜 그래? 왜 이렇게 싫어해? 너무 공포스 미안하지만 나 너무 싫어. 내신 일하기 제일 싫어. 원래가 20일쯤 아니 1학년 때까지 집에 엄청 일찍 가는데 1시간을 빨리 집에 가는데 2학년 집에 못 가고 있어 지금. 뭐가 내신인가? 나 1시간 안에 나갈 수 있는데 1학년 때. 아 너무 힘들어. 아니 시간 좀 되지 않아? 5시? 나는 지금 계속 졸음이 나가시 자 여러분 이제 시간이 많이 됐어요. 망했어. 57분이네요. 자 조금 읽어주시고요. 10시까지 쉬는 중. 10시까지 너무 많아. 아까 다른 것보다 좀 많이 쉬었어. 2~3분 더 쉬었단 말이야. 아 맞아. 주아 일단 일어나시고요. 장관의 주아. 비결을 진짜 우리 주아 우리만 일어나주세요. 쉬는 시간 20분이라는데 쉬는 시간 20분이 된다고? 그럼 다시 공부하기 싫어지잖아. 자 앞에 봐주세요 여러분. 아 좀 뭐지? 미안해요. 그 확인해봤는데 토요일날 보지 않는데요. 자 우리 문법 레벨 테스트는요. 문법 레벨 테스트는 목요일날 봅니다. 목요일 저녁 7시 20분부터 봐요. 시간 안 되는 어? 뭐라고? 시간이 안 되고 어떡해. 시간이 안 되면 선생님 생각에 토요일날 독해를 보고 토요일날 남아서 문법을 따로 봐야 될 것 같습니다. 아 그렇게 보자. 나오다 네. 너무 많아. 다시 한번 알려줄게요. 이거 사진 찍어가. 토 목요일 저녁 7시 20분. 네, 뭐 적거나 사진 찍어오세요. 몇 분 보냐면 70분입니다. 문법이 70분이고요. 독해가 100분이에요. 그럼 170분을 학원에 있어야 돼. 미쳤다. 시험 보는 거. 뭐야? 그래서 약간 부정적인 걸 자꾸 얘기하시라고. 이걸 통해서 우리가 그 실력을 확인할 수 있고 그런 거를 하셔야죠. 자 그러다 보면 여러분 잘 들어. 아마 목요일 앞 시간이라 소위 부르는 5시 30분부터 7시 10분 15분까지 그리고 뒷 시간이라 부르는 이 반 모두 가능은 합니다. 그렇죠? 겹치지 않고 우리는 특히나 토요일 반이기 때문에 이때 문법 수업이 없는 친구들만 모여 있잖아요. 앞 시간인 친구들은 앞 시간이 끝나고 보고 가면 되고요. 뒷 시간인 친구들은 이거 먼저 보는데 아마 70분이어서 뒷 수업을 조금 빼먹게 될 겁니다. 그래서 친구들 입장에서는 그걸 되게 중요시 여기더라고요. 그런 건 그냥 그렇구나 이렇게 생각하시면 되고요. 네, 시험을 봅니다. 또 질문. 그럼 다음 주 토요일 날 문법 수업해요? 문법 수업은 안 하는데 이 시간에 아마 그게 있을 거예요. 독해 레벨 테스트가 있어요. 그러니까 문법 수업은 없어요 다음 주는. 그리고 독해 레벨 테스트가 있을 거예요. 반마다 다른 걸로 알고 있어서 이건 독해 선생님이 다음 주에 공지하시는 거를 따르시면 됩니다. 네. 어떤 반은 11시 이후에 볼 거예요. 11시부터 12시 40분에 볼 거예요. 근데 뭐 그거는 선생님이 아직 전혀 받은 바가 없고 아까 물어봤는데 아직 결정된 게 아니어서 이렇게 보시면 됩니다. 다음 주에는 그 9시 안 와도 돼요? 그럴 수도 있어요. 근데 자기 속한 독해반이 만약 9시부터 시작하는 반이면 9시에 와서 보고 가면 됩니다. 아니 그러니까 문법 수업은 아예 없는 아예 없어요. 나이스. 괜찮아요? 네. 자, 괜찮니? 질문. 반 언제 바뀌어요? 반이 언제 바뀌냐? 자, 이때 18일이거든요.
11월 18일 토요일 결국 여러분은 목요일날 이미 본 상태일 거고 토요일날 이것까지 끝나죠. 두 개 추합을 해서 계산을 막 해요. 채점하고 그 뭐 엑셀로 만들어가지고 다 추합하고 우리는 12월 11일 날 새 학기가 시작됩니다. 알았죠? 그리고 이 사이에 아마 대부분의 지금 중학교 2학년 학생들은 내신 기간 지나가고 있겠죠. 지나가고 난 다음에 12월 11일 새 학기가 시작이 됩니다. 근데 그럼 우리 안 일주일 되니까. 맞아, 일주일 맞아. 그렇죠. 2학년 친구들은 기출문제 풀이 시간이 있으니까 정규반. 좋은 게 아닌데. 자, 또 질문. 여령이는 이번에 시험 보니? 안 보죠. 그러면 아마 정규하다가 아니면 저번처럼 그게 있을 수도 있어. 약간 그 특별 문법 수업. 그래가지고 좋습니다. 또 질문 있나요? 질문이 없나요? 자, 그럼 여러분 뒤로 갑시다. 자, 이거 사진 찍어 얘들아. 꼭 알고 있어. 모르는 거 있으면 알고. 뭐 적어놓거나. 당장 우리한테 가장 가까운 시험이 뭐예요? 그러면 다음 주 목요일 문법 레벨 테스트가 있습니다. 7시 20분이고요. 여러분이 학원에 오시면 돼요. 안 되는 친구들은 물론 담임 선생님도 괜찮고 아니면 문법 선생님인 저한테 얘기하시면 돼요. 뭐 지나가면서 얘기하거나 카톡을 하거나 그럼 선생님이 전달해 놓을게요. 이때 안 된다 그래서 다른 때 본다 그랬다. 근데 여러분은 안 볼 수는 없을 겁니다. 네, 이건 중요한 시험이어서 결국 따로 불러서 보게 돼 있어요. 다음 넘어가도록 하죠. 다음 여기. 관대대시로 가겠습니다. 관대대시고요. 일단 중요한 거는 관대대시 그 관계대명사를 처음 배울 땐 되게 고마운 존재예요. 내가 who를 고를지 위치를 고를지 신경도 안 쓰고 그냥 얘 쓰면 되니까. 근데 배우면 배울수록 되게 성가신 존재입니다. 지금 여러분이 보시다시피 여기에서 의무인 여기에만 별표를 치세요. 의무만 좀 별표를 치고요. 밑에 거는 사실 문법책마다 좀 달라요. 문법책에 따라서 의무라고 얘기하는 문법책이 있고 강하게 권고라는 문법책이 있기 때문에 그냥 강하게 권고가 사실 맞습니다. 네, 그래서 진짜 약간 강박관념을 가지고 쓰는 사람도 물론 있겠지만 전체적으로 봤을 때는 강하게 권고되는 정도로 보시면 되겠습니다. 어디선가 들어봤죠? The only, the very, the same, no, every. 이것도 써줘야 되는데 여기 thing이 있어요. thing으로 끝날 때 anything 뭐 이런 거죠. nothing. 저런 상황이 왔을 때는 that을 쓰는 게 여러분이 문법을 잘 배웠구나라고 생각합니다. 실제 이제 외국인 중에서도 교육을 잘 받은 사람들이 이걸 잘 지켜요. 그 얘기는 교육을 조금 이렇게 얘기해야 되나? 그러니까 조금 이런 걸 안 배웠거나 막 공부 이렇게 안 살았던 사람은 잘 못 지키는 경우도 꽤 많아요. 선생님 단어 검사해야지. 단어를 좀 검사하겠습니다. 준서는 혹시 남아서 해석할 수 있을까? 그거. 알았어. 준서가 좀 아주 일찍 잘 오고 있어. 오. 그렇군. 지은아, 이거 단어 안 된 거 하고 갈 수 있어? 오늘 거랑 엊그저께 안 되어 있긴 해. 그거 하고 갑시다. 그리고 아우 좋아 잘했어요. 단어. 토요일날 하는 게 얼마나 힘든지 알고 있어요, 여러분. 우리 스케줄에 사실 쉽지는 않을 거예요. 금요일날도 여러분이 뭐 공부를 안 하는 게 아니니까. 그렇지. 여령이도 아주 잘했고 정말 잘하고 있고. 뭐 누구는 잘했고 선생님 뭐 잘했어요 안 하면 뭐 못한 건 아닌데 그래도
잘한 친구들은 한 번 더 들어야 되니까. 제인이도 아주 잘했고 잘하고 있습니다. 자, 여기까지는 여러분 다 이해되죠? 사실 이해가 안 되는 부분은 아니에요. 선생님이 예시를 하나밖에 안 들어줬지만 여기에 뭐 the only day, the very가 나오든 뭐 the same이 나오든 이 부분을 여러분이 확인하고 뒤에는 which가 아니라 that을 써야지 고르시면 된다는 거예요. nothing, something 이런 것도 그렇고요. 다 그런 식으로 every 나오고 이러면 다 that이에요. 다 썼다면 넘어가도록 합시다. 우린 갈 길이 좀 멀어요. 자, 얘가 좀 더 중요해요. 실제 시험에서는 얘를 좋아하거든요. 이게 시험에서 많이 나와요. 앞쪽에 있는 건 아무래도 강하게 권고다 보니까 약간 의무성이 떨어져요. 시험 문제는 잘 안 나오고 얘는 시험 문제 자주 나옵니다. 정말 대표적인 여러분 내신 때도 너무 많이 보고요. 어떡하나? 민서 요즘은 몸이 좀 좋아졌어? 네. 아유 다행이다. 지우도 단어 너무 잘했고요. 희원이는 채점 중이네요. 채점 내가 채점이야. 이쪽 페이지는 여러분도 알겠지만 정말 강조를 많이 할 겁니다. 이거 시험에 나오기에는 여기를 제일 좋아해요. 정말 좋아하거든요. 전치사 뒤에 that 안 된다는 거. 전치사가 뭔지를 알아야 되는데 전치사에 해당되는 게 뭐 이런 거죠. in, at, 뭐 of 이런 거 있죠. 하여튼 다 전치사에 to, 뭐 from, 뭐 다 그런 식입니다. 그때는 which를 쓰라는 거예요. that이 안 된다는 건 이때는 뭐 which나 whom을 쓰라는 거예요. which나 whom을. 계속적 용법 이따가 배우겠지만 이미 여러분이 알고 있는 경우가 많죠. 쉼표를 찍고 나서 관계대명사가 나오는 걸 계속적 용법이라고 합니다. 그때는 that이 안 돼요. 이것도 이따가 조금 더 설명할 거고요. 관계부사 that이 따로 있다. 이거는 괄호치고 이렇게 적어줄 얘들아 고2 수준이에요. 실제 여러분이 이런 that을 만나는 것 자체가 고2 정도의 레벨을 가진 지문이 아니라면 만날 리도 없고요. 또한 학교 시험으로는 안 나오는 게 정상입니다. 옛날 이상한 학교에서 한번 본 적이 있는데 고1 때. 근데 보통 안 내는 게 정상이에요. 대신 여러분 영어적으로 성숙하려면 알고 있어요. 넘어갑니다. 선생님. 근데 그 관대 제시 사용이 필요한 경우에서 네네네. 강하게 권고 있잖아요. 네네네. 거기서 서수 일대예요? 서수 일대예요. 아, 그 서수 일대 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까 이건 안 적어도 되니까 한번 눈으로만 보세요. I found the first man 하고 나면 대시 강하게 권고된다는 거죠. 선행사가 서수가 포함되어 있습니다. 저 의문문인데 WH 의문사가 있는 그게 뭐예요? 그렇지, 고마워요. 저렇게 질문을 꼭 해줘야 되더라. 이게 사람이 저렇게 글만 읽으면 모를 수가 있단 말이야. What 한 다음에 was the thing 하고 나서 which를 쓰기보다는 뭘 쓸까 얘들? that을 써야 된다. 자, 왜? 여기 때문에. 이렇게 뭐 블라블라 뒤에 나오고 이렇게 하겠죠. 이랬을 땐 that을 써야 돼요. 규칙을 다시 볼까 얘들? 어떤 규칙이야? 의문문인데 WH 의문사가 있는 문장에서예요. 지금 의문문이죠. 물음표 있으니까. 여기서 WH가 시작하는 의문사가 뭘까? 이거죠. what. WH로 시작하는 의문사잖아요. 그럴 때는 이 뒤에 또 which를 쓰지 않는다는 거예요. 일단 that을 써요. 저게 권고면 시험에서 위치 쓰면 틀려요? 그러지 않아요. 그래서 시험에 잘 나오지 않아요. 좋은 질문이에요. 다시 얘기합니다. 밑에 거는 어떤 문법책에 따라서는 의무라 그러고 어떤 문법책에 따라서는 강하게 권고라 그러는데 선생님이 가르친 경력에서 많이 얘기를 해보니까 강하게 권고가 맞습니다.
그래서 지금 희원이가 굉장히 좋은 질문을 한 건데 시험에 나온다고 선생님이 치진 않았죠. 왜냐하면 시험에 나오는 건 위에 거예요. 얘는 의무거든. 이때는 우리가 다른 옵션이 없어요. 무조건 사람 플러스 사물이거나 사람 플러스 동물이면은 꼭 써줘야 돼요. 됐어요. 이때는 다른 옵션이 없어. 근데 밑에는 지금 희원 얘기처럼 저때 위치를 못 쓰는 건 아니에요. 다만 that을 많이 써요. 왜냐하면 여기 그 영어를 쓰는 사람들도 어떤 생각을 많이 하냐면 WH가 계속 반복돼서 what이 나왔다, which가 나왔다 이런 걸 별로 좋아하지 않거든. 무슨 얘기인지 알겠니? 그래서 what이 나오면 일단 that을 쓰는 경우가 많다. 걔네도 시각적으로 보일 거 아니야. WH가 계속 반복될 거 아니야. which나 what 이렇게 계속 보일 거 아니야. 심지어 이런 경우도 있죠. 이 what 대신에 여러분 이 자리에 which가 나올 수도 있어요. 심지어 그렇잖아요. 이것도 의문사로 쓰니까. 그랬을 땐 더 복잡해진다는 거예요. Which was the thing, which 이런 걸 싫어한다는 거죠. 그래서 that을 좋아합니다. 다만 필수는 아니에요. 원인이 알겠죠? 그러니까 우리 한국인들도 외국인한테 설명할 때 그런 거 있잖아. 그게 안 되는 건 아닌데 보통 그렇게 쓰면 너무 어색해 이런 거예요. 그래서 강하게 권고됩니다. 좋은 질문. 또 있나요? 질문 많이 좀 해줘. 너무 좋아. 질문을 한다는 건 여러분이 그만큼 이 지식에 대해서 진심이라는 거잖아요. 그렇죠? 아주 잘하고 있어요. 다음 넘어갑시다. 우리 관대 what으로 갈게요. 관대 what으로 갈게요. 쓰다가 모르는 거 있으면 질문거리 좀 갖고 계시고요. what을 은근히 한 번 틀리는 친구들이 계속 틀리는 편이거든. that자리냐 what자리냐를 구분 못하는 친구가 굉장히 있어요. 심지어 지금 저 예문에서도 that이 왜 안 되지? 라고 생각하는 친구도 있을 수 있어요. 괜찮거든. 괜찮으니까 선생님 왜 안 되는지는 얘기해 줄게. 근데 밑에 일단 쓰고 나서 선생님의 말을 들어봐 보세요. 관대 what 앞에는 선행사 올 수 없다. 생각보다 너무 색깔 구분은 여러분도 하시는 편이 좋습니다. 만약 내가 단색깔 펜밖에 없으면 별표 하나라도 더 쳐서 구분을 좀 해주세요. 선생님 필기에서도 어쨌든 강조한 부분이 있듯이 여러분도 강조한 부분이 있어야 돼요. 그리고 자 앞에 보자 얘들아. 저기서 대시 안 되는 이유는 뭐냐면 일단 대시 접속사로 쓰이려면은 앞에 선행사가 없고 뒤에는 완전한 문장이 와야 접속사 대시를 쓸 수 있어요. 근데 지금 he likes는 완전한 문장이 아닙니다. 그가 좋아하는데 뭘 좋아하는지 목적어가 안 보여요. 그쵸? 그렇잖아요. 목적어가 안 보이잖아. 그랬을 때는 완전하지 않기 때문에 일단 접속사를 쓸 수 없고 그렇다고 관계대명사를 이 자리에 쓸 수 있냐면 그렇지는 않아요. 그러니까 일반적인 대시나 위치를 쓸 수가 없어. 왜냐하면 앞에 선행사가 없으니까. 그래서 선행사를 포함하고 있는 what을 쓸 수밖에 없어요. 관계대명사는 모두 우리가 아까 표에서 그린 친구들은 선행사가 따로 있고 관대가 그 뒤에 위치하는 경우가 많습니다. 근데 얘는 특이한 친구예요. 이 what은 자기 안에 선행사가 이미 있어요. 선행사는 어떤 품사를 가진 단어가 선행사가 될 수 있냐면 명사의 품사를 갖고 있는 애가 될 수 있죠.
그래서 이 what은 자기 안에 명사를 품고 있습니다. 선행사가 자기 안에 있어요. 앞에 선행사가 오는 걸 극히 싫어해. 절대 같이 못 와. 선행사가 앞에 있고 what이 또 오냐? 그런 거는 하나 있는데 이따가 얘기해주고. 자, 밑에 가서 검토 공식을 어떻게 하면 되냐? 여러분이 속 시원하게 시험 문제에서 풀다가 내가 이게 what이 올 자리인지 아니면 관계대명사 대신이나 관계대명사 which 같은 게 올지를 헷갈려. 얘를 넣어보시면 돼요. 4개나 많아서 여러분이 뭐 이렇게 많아 이럴 수 있는데 이 중에 하나만 고르시면 됩니다. 더 땡 which 넣어볼까요? 희원이가 한번 해줄게. 희원아, I know 다음에 what 자리에다가 더 땡 which를 넣어서 한 번만 영어로 읽어줄까? 아이언드 때문에 치워요. 그렇지. 이게 말이 된다는 거죠. 잘했어요. 말이 되잖아요. I know the thing which you like. 왜 그래? what이 애초에 선행사, 명사를 품고 있으니까. the thing하고 관대 which를 썼으니까. 그래서 됩니다. 되는 거고 아까 선생님이 얘기를 하다가 그러면 아예 앞에 명사 자체가 못 오냐? 그건 아닌 게 쓰지 말고 그냥 눈으로 봐. 눈으로 보면 tell me what he likes 이런 거 있잖아. 이런 거 올 수 있어요. 이럴 때는 대명사가 IO로 왔죠. 이런 거 여러분 본 적이 있을 겁니다. 그렇죠? 물론 여기에서 이 what이 간접 의문문으로 봐요, 아니면 관대 what으로 봐요 이런 친구가 있을 수 있는데 둘 다 되는 경우예요. 그래서 그가 좋아하는 것을 나에게 말해줘. 이랬을 때는 대명사가 올 수 있지만 여러분이 딱 보기에도 이 대명사는 우리가 일반적으로 알고 있는 그냥 선행사가 아니죠. 얘는 IO잖아요. IO. 그런 특이한 경우 말고는 선행사가 앞에 올 수가 없다 라고 알고 계시면 됩니다. 그 다음 질문. 대부분의 친구들이 이걸 좀 힘들어 하더라고요. 간접 의문문 what하고 관대 what을 힘들어하는 친구들을 봤어요. 선생님이 오늘 깔끔하게 얘기를 해줄 테니까 얘를 좀 적어주시면 됩니다. 얘는 한 번만 배워놓으면 생각보다 친구들이 별로 안 힘들어해요. 네, 딱 한 번에 그것만으로 되더라고요. 이 질문은 선생님이 많이 받았던 질문이거든요. 가르치면서 간접 의문문 what이나 관대 what 이거 구별 어떻게 합니까? 라고 많이 물어봤어요. 근데 저희 왓 아래에 뭐라고 써요? 의문사면서 주어 역할을 같이 한다. 의주입니다. 고마워요. 이렇게 물어봐줘야 되더라. 한 친구가 저기 헷갈릴 수 있으면 다른 친구도 약간 뭐지 싶으면서 그냥 쓰는 거란 말이야. 이렇게 물어봐줘야 돼. 선생님이 이따가 설명해서 녹여내긴 해도 그렇게 꼭 해주는 게 정말 필요해요. 고마워요. 네, 거의 다 쓴 것 같아서 이제 설명을 좀 시작해 보면 일단 대전제가 중요합니다, 여러분. 대전제는요.
일부 문장에서 둘 다 가능한 경우가 있다는 걸 꼭 아셔야 돼요. 뭔 얘기인지 알겠죠? 항상 둘 중 하나로 나뉘는 건 아니라는 거지. 비교적 wonder 같은 동사 뒤에는 간접 의문문으로 해석하는 경우가 압도적으로 많습니다. 근데 그런 거 말고 지금 같은 예문에서는 사실 둘 다 해석이 가능해요. 다만 둘 다 해석을 할 때 선생님이 알려준 게 뭐예요? 간접 의문문으로 해석할 거면 what을 무엇으로 해석하시고요. 관대 what으로 해석하실 거면 주어가 동사하는 것으로 해석하시면 된다는 겁니다. 이게 여러분이 밑에 지금 예문을 보면은 I know what makes him happy 이고요. 이때 what은 심지어 의문사면서 주어 역할을 동시에 하고 있어요. 그쵸? 그랬을 때 나는 그를 행복하게 만드는 것을 안다라고 해석하면은 관대 what으로 해석한 거고요. 만약에 나는 무엇이 그를 행복하게 하는지 안다라고 해석하면은 이거는 간접 의문문 what으로 해석을 한 겁니다. 그러면 이게 관계대명사 what이 되는지를 살펴보려면 지은아 아까 what에다가 어떤 걸 집어넣어 보라고 했었지? 그렇지. The thing which를 집어넣어 보세요. I know the thing which makes him happy 말 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 관계대명사도 되고 또 밑에 해석도 너무 자연스럽죠? 간접 의문문도 됩니다. 의주동이면서 의문사인데 주어가 같이 되면서 동사 뒤에 오는 것도 돼요. 네, 이해 안 되는 거 있으면 꼭 얘기해 주고요. 이해가 다 됐다면 앞으로는 이렇게 구별하시면 됩니다. 그리고 대전제는 뭐야? 둘 다 가능한 경우는 세상에 분명히 있어요. 다만 wonder 같은 거는 간접 의문으로 가는 경우가 훨씬 많아요. 넘어갑니다. 넘어가서 6번 갈게요. 두 가지 용법 인데 계속적 용법은 잘 알죠 여러분이. 쉼표 있는 게 커요. 계속적 용법 딴 게 아니라 관대 앞에 쉼표가 있는 거를 계속적 용법이라고 합니다. 너무 무리하게 했네. 관대 앞에 쉼표 있는 게 계속적 용법이에요. 쉼표가 없으면 우리가 알고 있는 위의 용법입니다. 계속은이? 네. 계속적 용법은 앞에 쉼표가 있고 관대. 제한적 한정적 용법은 쉼표가 없고 관대입니다. 정말 작은 차이예요. 쉼표 있냐 없냐의 차이예요. 아마 학원 레벨 테스트에서 그 샤브르 이전의 대부분의 반에서는 이걸로도 꽤 많이 깎여요. 선생님 채점을 해보면 그 애초에 이렇게 안 끊고 그리고 땡땡은을 안 하고 이제 평상시에 하던 대로 관계대명사를 뒤쪽에 끌고 앞에 니은을 붙여서 가는 경우 굉장히 많이 보거든요. 그거는 좋지 않습니다. 그거는 선생님들이 봐줄 수 없는 선이에요. 그 독해 약간 그 레벨별 테스트 그거 볼 때 가장 많이 하는 실수가 친구들이 시제 안 맞추는 거. 뭐뭐 했다인데 과거형 안 쓰고 뭐뭐 한다인데 과거형 쓰는 경우. 네, 그런 경우랑 지금 보시다시피 관계대명사 계속적 용법과 계속적 용법 아닌 거 이거 구분하는 거 굉장히 많이 감점됩니다. 일단 그거부터 안 틀려야 뭐 샤브르 이상을 생각해 볼 수 있을 정도로 많이 거기서 깎이면 답이 없어요. 일반적으로 80, 90%는 위의 걸로 해석하죠. 여러분이 아마 영어를 배우면서 가장 힘들면서도 가장 많이 연습했을 게 위의 걸 겁니다. 뒤에 거를 먼저 해석하고 끌고 오는 게 쉬운 일이 아니니까요. 근데 이제 갑자기 이렇게 밑에 걸로 하라니까 여러분이 조금 힘들 수는 있는데 밑에 걸로 하는 건 뭔 소리냐? 설명을 잘 듣자 얘들아. 계속적 용법은 결국 처음부터 끝까지 이걸로 끝내요. 쉼표입니다. 쉼표. 관대 앞에 쉼표가 있을 때만 계속적 용법이에요. 쉼표. 근데 제한적 한정 용법은 쉼표가 없거든. 원래 이렇게 나오거든. 자, 뭐가 문제냐면 계속적 용법은 진짜 계속 가면 돼요. 왼쪽을 먼저 해. 아이고, 다 지워버렸네. 왼쪽을 먼저 하세요. 왼쪽을 먼저 하고 오른쪽으로 가시면 돼요. 다만 조심해야 될 건 잘 들으세요. 나도 이런 걸 왜 만들었는지 몰랐어요. 도대체 왜 이렇게 이런 용법 두 개나 만들어가지고 우리를 힘들게 만들지? 어떤 차이점이 있는지 잘 듣자 얘들아. 위에 거는요. 블라블라블라 한 선행사가 있는 겁니다. 킬러인 아들이 있는 거고 의사인 아들이 있는 거지. 한 명은 사람을 죽이고 한 명은 사람을 살릴 수도 있어요. 그게 이제 이거야. 근데 밑에 거 같은 경우는 아들이 딱 한 명 있어. 이게 결론이야. 결론이 나오고 나서 그 아들은 킬러다라고 하는 겁니다. 알았죠? 두 개의 차이점을 반드시 아셔야 돼요. 위에 거는 블라블라한 이게 있는 거니까 다른 블라블라한 뭐가 또 있을 수 있어. 다른 선이 another 선이 있을 수 있어. 근데 얘는
결론이 여기서 낫다. 그리고 땡땡은이다 라고 하시면 되겠습니다. 다만 여기서 조심해야 될 게 있어요. 가끔 내신에 가끔 나오는 게 있는데 여기가 90%는 그냥 and 플러스 그 대명사가 나오거든요. and he예요. and he가 그건데 가끔씩 조금 이제 꼬아가지고 but 플러스 대명사나 for 플러스 대명사가 가능하다고 알고 계시면 되겠습니다. 맞죠? but 플러스 대명사, 그러니까 but he나 for he로 시작할 수가 있어요. 도대체 이건 뭔 소리냐? 그거는 앞에 거랑 말이 안 되는 역접, 그러니까 다른 말을 하면은 그때는 but으로 가야 돼. 이거를 사실 필기를 안 늘리고 싶기는 한데 한번 보여줘야 되지 않을까? 안 써도 되니까 눈으로만 확인하세요. 알았죠? 예를 들면 이런 거예요. He likes them. 그다음에 who don't like him. 이런 겁니다. 이때 who는 and로 물론 바꿀 수도 있지만 상황적으로 봤을 때 but they로 바꾸는 게 가능하죠. 이런 게 가능하다는 거예요. 알겠죠? and보단 but이 조금은 더 잘 어울리잖아. 얘는 좋아하는데 얘는 안 좋아한대. 그렇게 되는 거. 또는 안 적어도 돼. 한번 봐봐. He likes them. 다음에 who are 뭐라 그러죠? Very nice. 이때 and라고 할 수도 있지만 이쪽은 뭐가 되냐면 for they가 될 수 있어요. 그럼 이때 for이 중요하지. for이 얘들아 전치사로서 명사 앞에 올 때는 뭐뭐를 위해서란 뜻이야. 근데 오늘은 전치사가 아니에요. 주어랑 동사가 같이 오면 이때 for은 접속사 for이 따로 있거든. 접속사 for은 뒤에 주어 동사 문장이 와요. 그때 for은 무슨 뜻이냐면 뭐뭐 때문에란 뜻이 됩니다. 우리가 아는 위해만 있는 게 아니라 뭐뭐 때문에야. 그는 그들을 좋아하는데 뭐 때문에 좋아하는 거야? 그들이 나이스하기 때문에 좋아하는 겁니다. 알겠죠? 이런 것도 가능해요. 네, 여기까지 아시면 되고요. 뒤로 넘어가도록 하겠습니다. 여기가 중요하죠. 관대 생략. 이제 정신을 똑바로 차려야 되는 게 얘들아, 선생님이 가르쳐보니까 보통은 선생님이 학생이어도 똑같고 관계대명사 내가 이미 들어봤던 수업이지만 중요하다고 생각이 드니까 열심히 따라가다가 힘이 다 빠져버리는 경우가 있어요. 지금부터 정신줄을 꼭 잡아야 돼. 이제부터 우리가 관계부사 쪽으로 넘어갈 거거든. 관대생략 얘기하다가 곧 관계부사로 넘어갈 거예요. 정신 똑바로 차리고 적어주세요. 내신에서도 너무 시험으로 많이 나오는 부분이고요. 이미 겪어본 친구도 있을 거고 겪게 될 친구들도 있습니다. 관계되면서 애초에 좀 크죠, 여러분. 네, 확실히 덩치가 있는 단원이에요. 뭐 모든 과목이 다 그렇지만 뭐 과학이든 수학이든 영어에서는 관계대명사를 빼기가 어렵습니다. 한 번에 다 나갈 거예요. 그러려고 합니다. 네. 할 수 있어요. 숙제가 어마어마. 아, 숙제. 그치. 숙제 선생님 좀 줄여줄게. 그러니까 다 하라 그러진 않을게. 적어도 인간적으로. 네, 여러분이 이제 좀 도움을 많이 받았으면 좋겠어요. 다음 주 당장 이제 목요일 시험인데 뭐라도 이제 막 추가 강의를 해줄 수가 없으니까. 여러분 중에 문법이 진짜 약하다 생각하는 친구 사실 우리 레벨 수준에는 있기가 어려울 것 같긴 한데 그래도 약간 폭발적으로 잘하고 싶은 친구들은 선생님은 그런 것 같아요. 문법은 오히려 질질 끌면서 조금씩 하는 거보다는 약간 몰아서 한 3개월 해버리는 게 나을 때도 있습니다. 여러분이 약간 마음가짐을 이번에 문법을 해봐야겠어 이러면 생각보다 오래 안 걸려요. 미친 듯이 하면 2-3개월 만에 다 끝낼 수 있거든요. 법칙이기 때문에 어느 순간 머릿속에 잡아버리면 그 뒤에는 읽을 때마다 도움을 받아요. 읽을 때마다 도움을 받는 부분이어서 뭐 듣거나 말할 때도 여러분이
당겨놓으면 좋습니다. 아직은 우리가 나이대가 다 괜찮죠. 중3 여기 없으니까. 근데 중1, 중2는 사실 뭐 그 정도로 막 절박한 상황은 아니긴 한데 중3이라면 반드시 끝내야 돼요. 고등학교 때는 여러분 선생님을 비롯해서 모든 학교 선생님 문법을 잘 안 가르칠 거예요. 선생님 말 믿어도 됩니다. 거의 안 가르쳐요. 가르칠 게 너무 많아서 이렇게 얘기를 못 해줍니다. 여러분 관대 알지? 여기 전치사 앞으로 올 수 있는 거 알지? 이러고 넘어가요. 뭐 마치 높은 레벨 친구들 가르치는 것처럼. 그러니까 약간 중하 레벨 친구들은 그때 막 떨어져 나가거든요. 우리는 지금 여러분 너무 잘하고 있기 때문에 가서 앞서 나갈 수 있죠. 가볼게요. 자, 이 규칙은 이제 꼭 기억해야 되는 규칙입니다. 일단 관대 앞으로 이동이 가능해요. 얘를 여러분이 꼭 기억해야 돼요. 근데 이거는 선생님이 만든 게 아니라 원래 그렇다고 하는 거기 때문에 그냥 이해해 주시면 됩니다. 아, 그런가 보다 얘는 전치사로 끝났을 때예요. 그러면 민서야, 이때 전치사로 끝났다는 얘기는 이쪽이 어떤 격 관대일 때 전치사로 끝나는 경우가 있습니다. 그렇지, 목관대일 때요. 고마워요. 주관대는 애초에 올 수도 없거든요. 전치사로 끝날 때 얘기하는 거니까요. 전치사가 목관대 앞으로 이동 가능합니다. 그러면 어떤 문장이 되냐? 여러분이 열심히 썼겠지만 I love the house in which I live로 바꿔요. 조금 조심해야 되는 게 서술형 문제나 이런 거 푸는 친구들은 in을 저쪽으로 보내놓고도 습관적으로 in을 뒤에 또 쓰는 경우가 있거든요. 그것만 조심하면 됩니다. in 여기다 쓰면 안 돼요. 그리고 규칙이 생깁니다. 잘 들으세요. 위에서는 없었던 규칙이에요. 위에서는 없었던 규칙인데 규칙 두 개가 생겨요. 첫 번째, 생략 부분에서 얘기해 줄 때 목관대는 원래 혼자 생략이 가능합니다. 그 얘기는 뭐냐면 이 위의 위치는 그 주아야. 이때 위의 위치는 생략이 되니 안 되니? 됩니다. 얘는 달려도 돼요. 날려도 되는데 밑에 같은 경우는 더 이상 목관대가 생략이 안 된다는 점이에요. 그러니까 여러분이 꼭 알고 있어야지. 얘 원래 되는 애 아니었어 생략? 됩니다. 원래 되는데 전치사가 자기 앞으로 와버리면 약간 의리가 있는 친구야. 네, 버리지 않아요. 그렇죠? 그냥 같이 계속 있어. 생략이 안 돼. 규칙 2번으로 갈게요. 규칙 2번은 전치사 다음에는 대시 안 된다. 아까 우리가 대를 가르치면서 한번 썼어요. 썼는데 한 번 더 써주는 이유는 이때 봐야 되기 때문에. 이때 뭘 봐? 전치사 플러스 대는 안 되고 전치사 후도 안 돼요. 근데 이건 솔직히 밑에 있는 건 선생님이 질문을 하도 많이 받아가지고 쓰긴 했으나 말이 안 되는 게 목관대밖에 못 오는 자리이기 때문에 애초에 못 옵니다. 그렇죠? 근데 선생님 질문을 참 많이 받아요. 후는 되나요? 많이 물어봐서 일단 안 된다고 적어놨어요. 그러면 뭐가 되냐? 뭐가 되냐면 전치사 which를 쓰거나 전치사 플러스 whom을 쓰시면 됩니다. 이러면 가능해. 알겠죠? 질문을 있으면 꼭 해주시고요. 없으면 다시 요점. 이는 전치사 뒤에 있던 건 앞으로 갈 수 있다. 참고로 지금 인 위치를 제일 많이 보여주긴 해요. 예시에서 만만한 게 인이어서 많이 가르쳐주긴 하는데 여러분이 어떤 걸 또 보냐면 from which, 뭐 during which, 뭐 at which, 뭐 for which 다 됩니다. 전치사에 인만 있다고 생각하지 마세요. 넘어가자. 다음 넘어가죠. 그래서 주격관대 플러스 비동사도 생략이 돼요. 아까 앞쪽에서 배웠던 게 목관대가 혼자 생략된다는 거고요. 주격관대 플러스 비동사도 생략이 가능합니다. 없어져도 돼요. 그 문장에서. 여러분이 관계대명사를 생각했을 때 의외로 선생님들도 딱 가르쳐 봤는데 바로 아이들이 알아듣는 부분이 있고 그렇지 않고 몇 번을 가르쳐야 기억이 나는 부분이 있는데 개인적으로 지금 페이지는 관계대명사를 한 번이라도 들었던 친구는 쉽게 기억을 하는 편입니다. 네, 저거는 의외로 좀 머리에 많이 남나 보더라고요. 친구들이. 주관대 플러스 비동사 다음에 형용사구나 분사가 옵니다. 다 나가는 게 목표였으나 관계 부사까지는 충분히 나갈 수 있을 것 같은데 복합관계사는 쉽지가 않을 거예요. 시간이 지금 빠르게 가고 있어요. 여러분이 이렇게 열심히 따라주고 있는데 뭐 어렵지는 않죠. 여러분이 주격관계 대명사인 걸 파악만 잘하면 됩니다. 아 저게 주격관계 대명사지 바로 파악하면 아주 쉬운 부분이에요. 그리고 비동사 같은 경우는 조심해야 되는 게 일반 동사는 절대 안 돼요. 비동사일 때만 이게 생략이 되는 겁니다. 참고로 여러분
조금 높은 레벨의 수준인 친구들은 얘를 강조하고 싶은데 여러분이 이게 너무 뇌리에 남아가지고 머릿속에 인상 깊으니까 여기만 기억하는 경향이 있어요. 괜찮은데 사실 중학교 범위 내에서는 여기까지만 시험에 나와요. 고등학교 갔을 때 뒤쪽에 이 조건이 꼭 붙어 있을 때만 얘네가 같이 사라지는 거거든요. 얘네들은 꼭 같이 사라집니다. 주관대랑 비동사는. 이 형용사구랑 분사가 뭐냐? 형용사구는 한 단어가 아니에요. 여러 단어예요. 여러 단어. 지금 보십시다 여러분. 밑에 이 예문. beautiful은 beautiful 얘는 형용사구가 아니라 그냥 형용사죠. 한 단어잖아. 이럴 때는 지울 수가 없어요. 한번 읽어보세요. I know the girl beautiful. 뭔 소리야 이게. 그냥 beautiful 걸이 돼야 되지. 그치? 그래서 얘는 안 돼요. 뭔 얘기인지 알겠죠? 형용사가 올 거면 길게 와야 돼요. 길게. 그러면 되겠습니다. 자, 다음 넘어가도록 하겠습니다. 관계부사로 갈게요. 그래도 최소 관계부사까지 오늘 끝내줘야 여러분이 많은 도움을 받고 가지 않을까. 이제 정신줄을 잘 붙잡고 이해가 안 됐던 적이 있는 친구라면 오늘 이해를 하려고 노력해 봅시다. 관계부사 수업도 여러분이 처음이 아닐 가능성이 좀 더 높긴 해요. 관계대명사 할 때 보통 같이 하니까요. 그러나 관계대명사에 비해서 힘이 빠질 때 수업을 듣는 경우가 많기 때문에 여기에 좀 더 초점을 맞추기는 해야 될 것 같아요. 뭔가 어려운 게 있으면 물어보고 선생님이 좀 더 친절하게 설명을 해야 되니까 선생님 설명 들어갑시다. 자, 이름 자체에서 관계대명사의 마치 형제급이라고 생각하시면 됩니다. 아무리 봐도 비슷하죠. 관계라는 거는 둘 이상을 엮어주는 거니까 접속사가 필요해요. 또한 이름에 대명사가 아니라 이번엔 부사가 붙어 있으니까 이 역할을 두 개 동시에 할 겁니다. 부사라는 게 뭐냐면요, 별로 어려운 게 아니고요, 이런 거예요. 뭐 in school 그리고 at that time 이런 거 있죠. 그것도 다 부사예요. 왜냐면 우리는 이제 이걸 전명구라고 더 많이 부르지만 전치사 플러스 명사 구로 많이 부르지만 부사입니다. 얘도 장소부사, 시간부사 이렇게 가요. 자, 지금 이 아래 문장은 사실 이 문장에서 온 겁니다. 여러분이 안 적어도 된다고는 생각을 해요. 이 두 문장을 합친 건데요. I know the place라는 한 문장과 1번 그 다음에 he lives in the place 이 두 가지가 합쳐져 있는 거예요. 그러면 여령아 여기서 공통된 부분을 찾아볼까? 그렇지, the place입니다 여러분. 여기서 the place가 공통된 부분이죠. 그래서 밑으로 내려가면 어떤 글이 만들어졌어요? I know the place which he lives in. 지우야, 이때는 무슨 격 관계대명사니? 목적격이죠. in이라는 전치사 뒤에 있고 여기 있어야 될 목적어 짝꿍이 안 보이잖아요. 그럼 못 간대요. 못 간대. 자, 여기서 시작합니다. 여러분이 지금 보고 있는 위의 문장은 관계 부사 문장이 아니에요. 얘는 지금 관계 대명사 문장이에요. 근데 이 관계 대명사 문장에서 전치사가 맨 뒤에 있어. 희원아, 이 전치사는 어디로 이동 가능하다 그랬지? 위치 앞이요. 그렇지. 위치 앞으로 가면 됩니다. 잘했어요. in which가 됩니다. 그러면 in which는 우리가 아까 배웠는데 전치사 플러스 관대의 형상이 만들어졌죠. 근데 이때 뭐 생성되는 규칙은 우리가 아까 다 배웠어요. 뭐 대수는 안 되고 이런 거 다 배웠고 지금 그 얘기를 하려는 게 아니라 이렇게 시작했을 때 다음 조건입니다. 꼭 잘 들으세요. 아무 때나 그런 게 아니라 선행사가 장소, 시간, 이유, 방법 이 네 가지 중 하나일 때는 관계부사로 변형이 가능해요. 알겠죠? 그래서 우리는 관계부사를 배우면 되는데 다행스럽게도 네 가지밖에 없습니다. 장소, 시간, 이유, 방법에 각각 하나씩밖에 없어요. 그렇죠? 얘를 적으면 되겠습니다. 필기는 거의 마무리가 됐고요. 이게 아마 마지막 페이지 아니면 바로 앞 페이지가 될 텐데 마지막 페이지 앞이네요. 이게 끝이에요.
얘는 선생님 설명이 먼저 들어가는 게 좋을 것 같아서 일단 선생님 지금 개입을 합니다. 왼쪽에 선생님이 저렇게 색깔로 형광펜으로 해놓은 곳이 일반적인 선행사예요. 일반적인 선행사. 근데 여러분도 알겠지만 세상에 있는 장소가 한 곳이 아니잖아요. 뭐 빌딩일 수도 있고 뭐 거리일 수도 있고 도시일 수도 있고 도시 뭐 강원도나 뭐 스테이트 미국 캘리포니아일 수도 있고 주일 수도 있고 그 모든 걸 장소 하나로 묶을 수 있습니다. 결국은 the place니까요. 시간도 똑같아요. 뭐 저녁, 아침 할 거 없이 다 결국 합치면 다 시간이죠. 다 돼요. 여러분이 알겠지만 일반적인 선행사만 올 수 있는 게 아니에요. 디테일한 선행사가 오는 경우도 있습니다. 있어요. 여러분은 뭘 인식해야 되냐면 저게 장소인지 시간인지 분류만 잘 하면 돼요. 아 저건 장소 선행사네. 아 저거는 시간 선행사네. 이렇게 분류를 먼저 하는 게 중요합니다. 결국 각각의 일반적인 선행사든 디테일한 선행사든 결국 시간, 장소, 이유, 방법에 해당되는 관계부사는 딱 정해져 있어요. 우리가 기억하기도 참 쉽게 where, 장소, when, 시간, 이유, why, 방법, how입니다. 그래서 아까 앞에서 여러분이 봤었던 그 문장에서처럼 이런 거를 여러분이 만나게 될 가능성이 커요. 이건 안 적어도 돼요. The place란 선행사 바로 뒤에 관계부사 where이 오는 경우를 많이 볼 겁니다. The place where 이런 경우 많이 봐요. 아까 앞에 썼던 이 문장 있잖아요, 여러분. 이 문장도 결국 I know the place 한 다음에 여기를 뭐로 바꿀 수 있냐면 where로 바꿀 수 있어요. I know the place where he lives로 바꿀 수 있습니다. 뒤에도 똑같고요. 여기서 또 뭐로 바꿀 수 있냐? 앞으로 여러분이 많이 볼 만한 게 the time when을 또 많이 볼 거예요. 선행사랑 관계부사가 붙어 있는 거. 또 한 가지 the reason why도 많이 봅니다. 근데 자 여러분 여기 보자. 근데 얘는 안 돼요. 위에 장소, 시간, 이유는 다 선행사랑 관계부사가 꼭 붙어 있는 게 가능한데 밑에 이 친구는 관계가 안 좋아. the way랑 how는 사용할 수가 없어요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 뒤쪽에 이게 마지막 그거거든요. 마지막 이거 좀 한번 적어주세요. 여기서 뭐가 중요하냐면 여러분 이쪽에서 the way랑 how 둘 중에 하나를 써야 돼요. 절대로 얘는 the way how가 될 수가 없어요. 한 번만 더 적자 위에 the way how는 안 된다. 네, 이거는 없어요. 여러분이 관계 부사를 배웠는데 the way how는 안 된다는 말이 기억이 안 나. 그러면 잘 배운 게 아니에요. 관계 부사를 배웠다면 the way how는 안 된다. 여기까지는 자동으로 입에서 나와야만 합니다. the way how는 안 된다 라고 보시면 되겠어요. 여기까지 하시고요. 네, 숙제는 빽빽이 한 번도 사실 많은데 중요한 부분이니까. 그리고 페이지 161부터 171까지 하시면 되겠습니다. 그리고 3번에 워크북은 뺄게요. 워크북 숙제 없음. 할 수 있는 친구는 하는데 아마 다음 주 여러분이 좀 바쁠 거라고 예상됩니다. 선생님이 해줄 수 있는 건 딱 여기까지예요. 워크북은 숙제 없이 하시면 되겠습니다. 고생 많았고요. 우리 다음 주는 시험 하느라 보게 돼요. 고생 많았어요. 갑시다.